Hello students, once again welcome back in the session of elective accounting. Students, in our last session we started with the method number 3 of installment system. The name of the method was when cash price is not given in the question, the calculation is how, right? Calculation તમે કઈ રીતે કરશો? Now students, એ જ મેથડમાં હજુ બે ટાઈપના sums છે. One sum was when installment and cash price both are not given. That means તમને ક્વેશ્ચનમાં કોઈ એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને કેશ પ્રાઇસ બંનેના આપેલા હોય, right? At that time, first of all, write down in your book. After the completion of that sum, question number 3, give the next title note and write down when in any question the cash price and any installments are missing, then first find out the cash price. જ્યારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં કેશ પ્રાઇસ અને કોઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ બંને મિસિંગ હોય ત્યારે પહેલા તમે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરો છો? ફર્સ્ટ ઓલવેઝ ફાઇન્ડ આઉટ ધી કેશ પ્રાઇસ, રાઈટ? એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, in our last year or in our last semester in hire purchase system we calculated this type of two terms, question number 5 and question number 6 from your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી મેં આ બંને ક્વેશ્ચન છે કરાવેલા હતા. If you want to see, you can refer our BCom Sem 1 Elective Accounting YouTube playlist, and in which unit number 4 hire purchase system video number 8 પાર્ટ 8 એ તમે જોઈ શકો છો એની એક્સપ્લેનેશન માટે, રાઈટ? બંને ક્વેશ્ચનની કેલ્ક્યુલેશન મેં અહીંયા કરેલ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 કે જેમાં કેશ પ્રાઇસ પણ મિસિંગ છે અને ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પણ મિસિંગ છે, ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી એ અહીંયા મેં તમને બતાવેલ છે. બટ એક્સપ્લેનેશન હું નહીં આપું સ્ટુડન્ટ્સ, બીકોઝ ઓલરેડી મેં લાસ્ટ યર આ એક્સપ્લેનેશન તમને આપેલ છે, રાઈટ? સો if you have any doubt or query, you can refer our Sem 1 YouTube playlist and see the video number 8 of the hire purchase system, right? A part 8 માં આ બંને વિડિયોઝ છે મેં તમને કરાવેલ છે. બંને ક્વેશ્ચનની કેલ્ક્યુલેશન મેં અહીંયા તમને બતાવેલ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 6 બંનેની કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા છે, રાઈટ? અને બંનેની કેલ્ક્યુલેશન માં એક જ ડિફરન્સ આવે છે કે ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મિસિંગ છે, જ્યારે ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં એ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે મિસિંગ છે, રાઈટ? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, આ કેલ્ક્યુલેશન છે ક્વેશ્ચન નંબર 6 ની. કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી એકવાર ચેક કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા ટોટલ છે તમારે જાતે કરવાનું રહેશે, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. So if you have any doubt, you can calculate. Now students, from today we are starting with the method number 4 when rate of interest is not given. Again I am repeating, question number 5 અને 6 ની કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા કરેલ છે. તમારે એની જો એક્સપ્લેનેશન ફરી પાછી સમજવી હોય તો તમે આપણા લાસ્ટ સેમેસ્ટરનું જે ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટિંગનું પ્લેલિસ્ટ છે એમાં હાયર પરચેસ સિસ્ટમનો વિડીયો નંબર 8 એ તમે રિફર કરી શકો છો. એમના લેજર્સ બનાવવાની પણ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બીકોઝ લેજર્સની પ્રેક્ટિસ આપણે ઓલરેડી બીજા બધા सम्सમાં થવાની છે, રાઈટ? એ બંને ક્વેશ્ચન તમારે ખાલી કેમ જોવાના છે તો કે એમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને કેશ પ્રાઇસ બંને મિસિંગ છે, રાઈટ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? Okay, so now from today we are starting with the method number 4 when rate of interest is not given. That means if any question, if rate of interest is not given, then you need to apply the two formulas. તમારે બે ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય કરવાની રહેશે. Here you have written the first apply the following two formula. First formula is of contract price. Contract price equal to down payment plus all installment. તમે at the time of agreement down payment આપો છો, plus apart from that during the period half yearly હોય, monthly હોય કે annual હોય, તમે બધા installments pay કરો છો. તો જ્યારે તમે આ બંનેને એડ કરશો at that time you will get your contract price.
And how will you get the interest? This is your second formula. Interest equal to contract price that you have found out with the help of first formula minus cash price, which is already given in the question. કે જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલ હશે. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? જ્યારે ફોર્થ મેથડ હોય દેટ મીન્સ કે ક્વેશ્ચનમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ન આપે ત્યારે ક્વેશ્ચનમાં તમારે પહેલા તો આ બંને ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની રહેશે. દેન એન્ડ દેન વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ અહેડ. પછી જ આપણે આગળ સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશું. અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે? સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 32 given in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો ક્વેશ્ચન નંબર 32. Pay attention properly, right? Mr. A purchased a machine from Bhavin Traders under installment purchase system. અહીંયા hire purchase ને હવે કઈ સિસ્ટમ થઈ જશે? Installment purchase system on 1/4/2009. Okay. Who is the purchaser? Here the purchaser is Mr. A. So note down the name of purchaser in your book. Purchaser equal to Mr. A. And who is the vendor? Vendor is Bhavin Traders. Purchase શું કરો છો? Machine. So write down the first point. A machine purchased on which date? 1/4/2009. Cash price of the machine was rupees 1,40,000 rupees. Cash price કેટલી આપે છે students? 1,40,000 rupees. Next, total cash price is debited to machine account at the time of signing the agreement. The payment under the agreement was to be made as under. હવે તમને પેમેન્ટ ટર્મ્સ આપેલ છે. ફર્સ્ટ 1/4/2009 means this is your purchase date. Purchase date ના તમે પેમેન્ટ કરો છો 28,000 rupees નું. That means this is the amount paid at the time of signing the agreement. That means it's your down payment. એ તમારા માટે શું છે? Down payment. So note down the third point. Down payment rupees 28,000. Then after installments are given. ચેક કરો હાફ યરલી છે કે એન્યુઅલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ છે? એન્યુઅલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ આર ગિવન. નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 31st March 2010, then 11, 12 and 2013. Right? 4 annual installments are given. Mr. A is computing the depreciation every year at 10% per annum under the diminishing balance method. Depreciation rate is 10% and method of depreciation is given diminishing balance method. That means depreciation calculated on the opening balance. Next, you are required to prepare the following. તમને બે જ પ્રિપેર કરવા માટે કહે છે. First, machine account in the books of Mr. A. Mr. A means purchaser ની bookમાં machine account. And second, Mr. A's account in the books of Bhavin Traders. Bhavin Traders means vendor. Vendor ની booksમાં purchaser નું account. That means Mr. A account. ચલો અહીં સુધી clear થાય છે? Right? Okay. How will we calculate the sum? First of all, as usual, note down the basic details over here. આપણે fourth point always record કરીએ છીએ rate of interest, which is not given in the question anywhere. ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ આપેલ નથી એટલે ત્યાં શું કરો છો? ક્વેશ્ચન માર્ક. સો નાવ યુ વિલ આઈડેન્ટિફાય ધીસ ઇઝ ધી મેથડ નંબર 4. હવે તમને ખ્યાલ આવે કે આ મેથડ કઈ છે? મેથડ નંબર 4. સો whenever method number 4 is there, first we will apply the two formula. First formula is of contract price. Formula શું છે? Down payment plus all installments. Down payment is given in the question 28,000 rupees plus all installment. કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે 35,000 rupees નો. એવા ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલા છે? 4. So 35,000 multiply 4. Can I do that? Right? 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ છે તો સપોઝ અલગ અલગ અમાઉન્ટના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય તો તમે ચારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં શું કરી દેશો? એડ. So total will come 1,40,000 rupees. So now the contract price will come 1,68,000 rupees. Second formula is of interest. Interest equal to contract price minus cash price.
કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી 1,68,000 rupees minus cash price is already given in the question 1,40,000 rupees. So the total interest amount will come 28,000 rupees. If you want to write over here total interest, you can. Right? તો તમારે લખવું હોય અહીંયા total interest તો તમે લખી શકો છો. That means ચારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થઈને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું પે કરો છો તમે વેન્ડરને 28,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે એઝ યુઝ્યુઅલ આગળની ત્રણ મેથડની જેમ અહીંયા ટેબલ પ્રિપેર નથી કરવાનું. યુ વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ રેશિયો. કઈ રીતે? ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયો યુ આર પ્રિપેરિંગ વન ટેબલ, રાઈટ? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ ધ ટાઇટલ, અહીંયા ટાઇટલ આપી દેજો, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ રેશિયો. તમે અહીંયા શેની કેલ્ક્યુલેશન કરો છો? રેશિયોની, રાઈટ? રેશિયો છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે? ઓનલી 3 columns આર રિક્વાયર્ડ: ડેટ, ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ એન્ડ અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? એટલે કે ચૂકવવાના બાકી અમાઉન્ટ. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવાનું? ઓલવેઝ તમારા ડાઉન પેમેન્ટ હોય તો એ ડેટથી, અને ડાઉન પેમેન્ટ ન હોય તો ડાયરેક્ટ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટથી. Here down payment is given. So write down the purchase date 1/4/2009. Total amount payable. Must remember total amount payable means તમારે વેન્ડરને ટોટલ કેટલા અમાઉન્ટ પે કરવાના થશે? તો કે ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે કે તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ જેટલા, રાઈટ? એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલમાં પહેલા જ શું લેશો? યોર કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ which is given 1,68,000 rupees minus પરચેસ ડેટના તમે શેનું પેમેન્ટ કરેલું હશે? ડાઉન પેમેન્ટનું. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? એટલે આ 28,000 rupees એ શું છે? ડાઉન પેમેન્ટ. ક્લિયર? ઓકે. નાઉ 1,68,000 minus 28,000. So remaining amount will come 1,40,000 rupees. આ અમાઉન્ટ શું કહેવાય? અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ. મીન્સ તમે ડાઉન પેમેન્ટ પે કરી દીધું એટલે હવે રિમેનિંગ 1,40,000 તમારે વેન્ડરને પે કરવાના બાકી છે, ચૂકવવાના બાકી છે. નેક્સ્ટ, હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ્સ લેતા જઈએ. 31st March 2010. અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એ જ કેરી ફોરવર્ડ કરો છો અહીંયા. નેક્સ્ટ યર 1,40,000 rupees માઇનસ. હવે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરતા જાઓ વન બાય વન. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 35,000 rupees. So now the amount outstanding એટલે કે amount payable એ કેટલું થશે? 1,05,000 rupees. Next installment date 31st March 2011. amount payable કેટલું થશે? 1,05,000 minus. હવે તમે આ ડેટના સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો છો. So minus 35,000. So now amount outstanding will come 70,000 rupees. Next 31st March 2012. third installment date. Amount payable હવે કેટલા થશે? 70,000 minus third installment amount which was given 35,000 rupees. So now the amount outstanding will come 35,000 rupees. And last installment date 31st March 2013. Amount payable will be 35,000 minus fourth installment amount 35,000. So at the end of the last installment the amount outstanding will be nil always, right? After the payment of last installment હવે તમારે કોઈ અમાઉન્ટ ચૂકવવાના બાકી હોય નહીં, એટલે લાસ્ટમાં ઓલવેઝ અહીંયા શું થઈ જશે? nil, 0. Is that clear students? Okay. હવે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? રાઇટ ડાઉન ઓન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. હિયર ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઇક્વલ ટુ 28,000 rupees. એ ક્યાંથી મળે છે? ફ્રોમ ધી સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા. તમને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે ચારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું 28,000 rupees. એન્ડ રેશિયો ઇક્વલ્સ ટુ, રેશિયો કઈ રીતે મળશે? તમારે અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગનો રેશિયો છે એ લેવાનો છે. 1,40,000 each to 1,05,000 each to 70,000 each to 35,000. રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. પહેલા તો કોમન 30 બધામાંથી તમે રિમૂવ કરી શકશો, રાઈટ? અને પછી 35 થી તમે ડિવાઈડ કરી શકશો. So the ratio will come 4:3:2:1.
Now, what will we do next? Now we will find out the interest included in every installment. હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરજો. First installment interest equal to total interest is 28,000. First installment to proportion 4 divided by total of ratio 4 plus 3 plus 2 plus 1. So it will come 10. So first installment interest will come 11,200 rupees. Then second installment interest equal to total interest 28,000 multiply second installment proportion 3 upon total 10. So interest of second installment will come 8,400 rupees. Then after third installment interest equal to total interest 28,000 multiply third installment proportion 2 divided by total 10. So interest of third installment will come 5,600 rupees. Last, fourth installment interest. Total interest is given 28,000 multiply fourth installment proportion 1 upon total 10 equal to interest included in fourth installment is 2,800 rupees. In short, તમને હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે એ અહીંયા મળી જાય છે. Is that clear? Right? Now, students, હવે તમારે એક જ કેલ્ક્યુલેશન બાકી રહેશે. ટેબલ શોઈંગ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન. Depreciation calculation table. How many columns are required? Only 4 columns. Date, opening balance, depreciation. The rate of depreciation is given 10%. In last column is a closing balance. Bracket method છે note down કરજો. Here the method is given diminishing balance method. That means reducing balance method. That means the depreciation is calculated on the opening balance. તમારી purchase date કઈ છે? 1/4/2009. તો એ ફર્સ્ટ યર એન્ડ ક્યારે થાય? 31st March 2010. એટલે ફર્સ્ટ યર એન્ડ થતા તમે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઇઝ ગિવન 1,40,000. કેશ પ્રાઇસ જ લેવાની છે, રાઈટ? Depreciation amount per 10%. So it will come 14,000. So now the closing balance will come 1,26,000 rupees. Directly on the next year, at the time of second installment, 31st March 2011, the opening balance will come 1,26,000. હવે એમના પર 10% depreciation. So it will come 12,600. So now the closing balance will come 1,13,400 rupees. Then directly third year, 31st March 2012, the opening balance will come 1,13,400 rupees. On that 10% depreciation, so it will come 11,340 rupees. So now the closing balance will come 1,02,060 rupees. In last, for the fourth year, that is 31st March 2013, the opening balance is 1,02,060. On that 10% depreciation, so it will come 10,206 rupees. So at last the closing balance will come 91,854 rupees. ચલો આ depreciation table calculation છે સમજાય છે students, right? In short, whenever method number 4 sum is there, જ્યારે fourth method નો sum હોય, that means when rate of interest is not given. પહેલા શું કરશો? બધી બેઝિક ડિટેલ્સ આ રીતે નોટ ડાઉન કરશો. બે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશો. પછી રેશિયો કેલ્ક્યુલેશનનું ટેબલ પ્રિપેર કરશો અને એ રેશિયો પરથી હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? એન્ડ એટ લાસ્ટ ટેબલ શોઈંગ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન. નાઉ સી ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક તમારે લેજર્સ ક્યાં પ્રિપેર કરવાના છે? પરચેઝર ની બુકમાં એટલે કે મિસ્ટર એ ની બુકમાં મશીન અકાઉન્ટ એન્ડ વેન્ડર મીન્સ ભાવિન ટ્રેડર્સની બુકમાં પરચેઝર દેટ મીન્સ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે. હું એન્ટ્રીઝ છે બોલતી જાઉં છું. તમારી સામે સ્ટુડન્ટ્સ તમને મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જે ફોર્મેટમાં એન્ટ્રીઝ લખાવેલી હતી બંનેની બુક્સની
એ એન્ટ્રી સામે રાખજો જેથી કરીને ઈઝી રહે. ઓકે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ પરચેઝર. પરચેઝરની બુક્સમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી જેની કરો છો પરચેઝ માટેની, રાઈટ? એન્ટ્રી મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ મીન્સ વેન્ડર અકાઉન્ટ. અહીંયા મશીન અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ નોટ ડાઉન કરશો. પરચેઝ ડેટ 1/4/2009 ટુ ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ. બટ અમાઉન્ટ કઈ રેકોર્ડ કરવાની છે? મશીન અકાઉન્ટની. અને મશીન અકાઉન્ટમાં કઈ અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરશો? યોર કેશ પ્રાઇસ 1,40,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, આ એક જ લેજર તમે પ્રિપેર કરેલું છે પરચેઝરની બુકમાં, એટલે બીજા કોઈ પણ લેજર્સની અહીંયા ઇફેક્ટ આવશે નહીં, એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાંય આવશે નહીં કોઈ પણ એન્ટ્રીની. દેન આફ્ટર એન્ટ્રી નંબર 2 ઇન ધ બુક્સ ઓફ પરચેઝર ઇઝ ઓફ ડાઉન પેમેન્ટ. ડાઉન પેમેન્ટની એન્ટ્રી શું કરશો? ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. અહીંયા બંનેમાંથી એક પણ લેજર નથી એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ આવે નહીં. એન્ટ્રી નંબર 3 ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. એન્ટ્રી શું થશે? ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. તો એમાંથી પણ એક પણ ઇફેક્ટ અહીંયા મશીન અકાઉન્ટમાં આવશે નહીં. દેન એન્ટ્રી નંબર 4 ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ. તો એની એન્ટ્રી શું કરશો? ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. અગેન બંનેમાંથી એક પણ ઇફેક્ટ મશીન અકાઉન્ટમાં આવશે નહીં. Then after entry number 5 depreciation. Entry શું કરશો? Depreciation account debit to machine account means machine account આવે છે. So machine account credit side year ending થાય છે એટલે ડેટ કઈ દેશો? 31st March 2010 by depreciation account first year depreciation 14,000 rupees. Second effect આવે નહીં. Last entry number 6 P&L transfer. Entry શું થશે? P&L account debit to interest account to depreciation account. ત્રણમાંથી એક પણની ઇફેક્ટ તમારા મશીન અકાઉન્ટમાં આવશે નહીં. લેટ્સ બી ક્લિયર. તમારું અહીંયા ફર્સ્ટ યરની એન્ટ્રીઝ શું થાય છે? કમ્પ્લીટ. સો નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ મશીન અકાઉન્ટ. ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ છે 1,40,000 રૂપીસ. સો રાઇટ ડાઉન ધ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો. સો ધ બેલેન્સ વિલ કમ 1,26,000 રૂપીસ. ત્યાં શું લખશો? 31st March 2010 બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. તરત જ નેક્સ્ટ યર ડેબિટ સાઇડ એ બેલેન્સ ફોરવર્ડ કરો. ડેટ ઓપનિંગ યર ડેટ 1/4/2010 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 1,26,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે? હવે તમે સેકન્ડ યરની એન્ટ્રીઝ છે વિચારો સ્ટુડન્ટ્સ. હવે પરચેઝની એન્ટ્રી નહીં આવે, ડાઉન પેમેન્ટની એન્ટ્રી નહીં આવે, ડિરેક્ટલી એન્ટ્રી કઈ થશે? સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. તો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુની જે એન્ટ્રી છે એની ઇફેક્ટ તમારા મશીન અકાઉન્ટમાં ક્યાંય થશે નહીં. પછી થશે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ. તો એ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ પણ ક્યાંય થશે નહીં. પછી થશે ડેપ્રિસિએશન. તો ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ આપશો. એન્ટ્રી શું થશે? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન અકાઉન્ટ. સો મશીન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ સેકન્ડ યર ડેપ્રિસિએશન. સો ડેટ 31st March 2011 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. તમારા સેકન્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન 12,600 રૂપીસ. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી P&L ટ્રાન્સફર. તો એની પણ ઇફેક્ટ થશે નહીં. તો અહીંયા તમારું સેકન્ડ યર પણ કમ્પ્લીટ. ટોટલ કરો મશીન અકાઉન્ટમાં. ટોટલ ઓફ સેકન્ડ યર ઓન ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર 1,26,000. રાઇટ ડાઉન ધ ટોટલ ઓન બોથ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો. સો ધ બેલેન્સ વિલ કમ 1,13,400 રૂપીસ. ત્યાં શું લખશો? બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. તરત જ આ બેલેન્સ નેક્સ્ટ યર ડેબિટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરો. વોટ વિલ યુ રાઇટ? ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 1,13,400 રૂપીસ. હવે ડિરેક્ટલી થર્ડ યરમાં થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, આ બંનેની એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ મશીન અકાઉન્ટમાં થશે નહીં. પછી આવશે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી. તો ડેપ્રિસિએશન એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ અહીંયા થશે. એ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. ડેટ થર્ડ યર ડેટ 31st March 2012 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. તમારા થર્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન 11,340 રૂપીસ. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી છે P&L ટ્રાન્સફર.
પણ એ પણ ઇફેક્ટ અહીંયા આવશે નહીં. સો નાવ અગેન તમારું થર્ડ યર પણ એન્ડ થાય છે. સો ક્લોઝ ધી મશીન અકાઉન્ટ. ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર 1,13,400 રૂપીસ. રાઇટ ડાઉન ધ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો. સો ધ બેલેન્સ વિલ કમ 1,02,060 રૂપીસ. બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. તરત જ એ બેલેન્સ નેક્સ્ટ યર ડેબિટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરો ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 1,02,060 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે. હવે થશે ફોર્થ અને લાસ્ટ યરની એન્ટ્રીઝ. એન્ટ્રીઝ કઈ થશે? ફર્સ્ટ ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, દેન ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ. આ બંનેની ઇફેક્ટ તમારા મશીન અકાઉન્ટમાં ક્યાંય થશે નહીં. દેન આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન. તો ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ આપો છો ઓન વિચ સાઇડ? મશીન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ફોર્થ યર ડેટ 31st March 2013 by depreciation account 10,206 rupees. ઓકે, લાસ્ટ એન્ટ્રી થશે P&L ટ્રાન્સફર, પણ એ ઇફેક્ટ ક્યાંય અહીંયા થશે નહીં. સો નાવ ક્લોઝ ધી મશીન અકાઉન્ટ. Total of debit side is more 1,02,060. Note down the total on both the side and minus the credit side. So the balance will come 91,854. આ ટેલી કેમ થઈ? કરેક્ટ છે કે નહીં? તમારા ડેપ્રિસિએશનના ટેબલમાં લાસ્ટ યરના ડેપ્રિસિએશન પછી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જો એ જ આવવું જોઈએ. 91,854 આવે છે અહીંયા? યસ. રાઈટ. નેક્સ્ટ યર ફોરવર્ડ કર્યાની ઇફેક્ટ આપી દેવાની ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 91,854. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હિયર in the books of purchaser, machine account is completed. Now, we will prepare the ledger in the books of vendor. Vendor ની બુક્સમાં લેજર છે પ્રિપેર કરીએ. વેન્ડરની બુકમાં તમને એક જ લેજર કહે છે મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ, that means purchaser account. Now, keep the vendor books entry in front of you. તમારી સામે વેન્ડરની બુક્સની એન્ટ્રીઝ એ સામે રાખજો. વેન્ડર મીન્સ સેલર. સેલરની બુક્સમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ કરો છો? ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇઝ ઓફ સેલ્સ. સેલ્સની ફર્સ્ટ એન્ટ્રી શું થશે? મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ પરચેઝ ડેટ 1/4/2009 ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. સેલ્સ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો કેશ પ્રાઇસ 1,40,000 ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ જે આવે છે 28,000 રૂપીસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર એ શું છે? ડાઉન પેમેન્ટ. એન્ટ્રી શું કરશો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ધ ડેટ 1/4/2009 by bank account. Down payment amount 28,000 rupees. Right? Entry number 3. First installment due. Entry શું થશે? Interest suspense account debit to interest account. પણ આ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ તમારા મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય થશે નહીં. Then after fourth entry. First installment receipt. Entry શું કરશો? Mr. Bank account debit to Mr. A account. So Mr. A account credit side. તમને first installment receive થાય છે 31st March 2010 by bank account 35,000 rupees. Amount of first installment. Right? Then after depreciation તો થશે નહીં. Last P&L transfer. Entry interest account debit to P&L account. આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ પણ તમારા મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય થશે નહીં. સો અહીંયા તમારી ફર્સ્ટ યર એન્ટ્રીઝ છે કમ્પ્લીટેડ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર 1,68,000 રૂપીસ. રાઇટ ડાઉન ધ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ એન્ડ માઇનસ ધ ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરતા બેલેન્સ કેટલું મળે છે? 1,05,000 રૂપીસ. ત્યાં શું લખશો? બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. તરત જ એ બેલેન્સ નેક્સ્ટ યર ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ડેબિટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરો. ડેટ ઓપનિંગ યર ડેટ 1/4/2010 ટુ બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ 1,05,000 રૂપીસ. અહીં સુધી ક્લિયર? હવે સેકન્ડ યરમાં
તમે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ કરશો? હવે સેલ્સની એન્ટ્રી નહીં આવે, ડાઉન પેમેન્ટની એન્ટ્રી નહીં આવે, એટલે ડિરેક્ટલી એન્ટ્રી કઈ થશે સેકન્ડ યરમાં? સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુની એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ તમારા મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય થશે નહીં. પછીની એન્ટ્રી થશે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ્ડ. એન્ટ્રી શું કરશો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. So Mr. A account credit side. Write down 31st March 2011 by bank account. Your second installment amount 35,000 rupees. Then P&L transfer. P&L ટ્રાન્સફરની ઇફેક્ટ પણ તમારા મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં થશે નહીં. સો તમારા સેકન્ડ યરની એન્ટ્રીઝ પણ કમ્પ્લીટ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ મોર 1,05,000. રાઇટ ડાઉન ધ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ and minus the credit side. So the balance will come 70,000 rupees. શું લખશો? by balance carry forward. તરત જ બેલેન્સ નેક્સ્ટ યર ડેબિટ સાઇડ ફોરવર્ડ કરો to balance brought forward 70,000 rupees. Right? In the third year, first entry કઈ કરશો? થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. એ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ થશે નહીં મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં. પછી થશે એન્ટ્રી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ. એન્ટ્રી શું થશે? Bank account debit to Mr. A account. So write down Mr. A account credit side 31st March 2012 by bank account third installment amount 35,000 rupees. P&L transfer ni effect પણ નહીં આવે last entry ni. So now third year entries are completed. So make a total. Total of debit side is more 70,000 rupees. Deduct the credit side. So the balance will come 35,000 rupees. Write down by balance carry forward. તરત જ નેક્સ્ટ યર ડેબિટ સાઇડ બેલેન્સ છે ફોરવર્ડ કરો ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 35,000 rupees. લાસ્ટ એન્ડ ફોર્થ યરમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થશે ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, જેની ઇફેક્ટ તમારા મિસ્ટર એ અકાઉન્ટમાં થશે નહીં. દેન આફ્ટર ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ્ડ. એન્ટ્રી શું કરશો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. એમની ઇફેક્ટ આપો. મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય બેંક અકાઉન્ટ યોર લાસ્ટ એન્ડ ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ 35,000 rupees. રાઇટ? ઓકે. P&L transfer એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ થશે નહીં. So now your fourth and last year entries are over. Now close the ledger. Total on both the side will be equal 35,000 rupees. So at the end of last year or last installment, the purchaser account will be tallied. So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે? આ સમજાય છે? આ થશે તમારું મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ in the books of vendor. Is that clear students? આ સમજાય છે? રાઈટ? આજનું તમારું વર્ક શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? મેથડ નંબર 3 પછી જે ક્વેશ્ચન નંબર 5 અને 6 છે એ सम्स તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. રાઈટ? અને પછી મેથડ નંબર 4 નો આજનો સમ એ વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. So here with this we are ending up our today's session. Thank you very much. Have a nice day.